हेबी तुम मानकर ओडिया एजुकेटर। हेलो छुआ माने केमिति अछ सब भलरे अछडी सेमि सब बेले भलरे थाओ हसुथिबा मुह को आम एमएमसी केबे दुखित करबनी आम एमएमसी फैमिली पर विश्वास भरोसा रख आमे तुम मानक एग्जाम पर्यंत किसी हेल्प करि परिबु पाठ पढ़ केबे टेंशन नियनी हस खुशी मजारे पढ़ सब मन रहिबो। वेलकम टू एमएमसी ऑनलाइन। आज क्लास रे आमे नुआ किछि शिखिबु जहा कि तुमको एग्जाम रे किछि भल स्कोर करबा पई सहाय्य करिवो। आरंभ कर देबा आजिर पावर प्ले कोन ना पावर प्ले आउ आज आमे तम मानकर 4th चैप्टर चिलिका रे सायतन दृश्य विषय रे किछि कवि परिचय पढ़िबा तापर आमे तम मानकर ओस्तार शॉर्ट क्वेश्चन मध्य करिबा। चलो आमे तम मानकर चिलिका रे सायतन दृश्य रो कवि परिचय पढ़िबा। चिलिका सन किए लिखिथिले ना राधानाथ राय केते से केबे जन्मग्रहण करथिले ना 1848 रे 1908 रे मृत्यु। कवि परिचय आधुनिक ओडिया काव्यधारार भित्ति संपादक कविवर राधानाथ राय बालेश्वर जिलार सोर निकटवर्ती केदारपुर गाँव रे जन्मग्रहण करथिले। 19विंश शताब्दी रे शिक्षक रु से बंग विहार ओडिशार विद्यालय समूहर शिक्षा विभाग रे इंस्पेक्टर होई परिथिले। नुआ रीति रे ओडिया काव्य रचना करी चर्चित होइथिबा राधानाथ रायंकर कवि कीर्तिर गौरव भावक कृति मध्य केदार गौरी नंदकिशोरी चंद्रभागा उषा पार्वती चिलिका महाजात्रा उर्वशी आदि काव्य रचना राधानाथ संस्कृत गीति प्रतिभार अपूर्व साक्षर बहन करे। अनदित कृतिर साक्षर मेघदूत और तुलसी स्तबक राधानाथ रायंकर बहुपाठिता पांडित्य और कवित्वर उच्चकोटीर निदर्शन। प्रकृति को नायिका करी चिलिका खंडकाव्य रचना करिबार तांको वैशिष्ट्य स्वीकृति। चिलिका रे सायतन दृश्य अंशटी चिलिका खंडकाव्य आनीत। एठारे संध्याकालीन चिलिकार मनोरम दृश्य वर्णना कर जायछि। कवि सूर्यंग गीतामृत स्मरण करी जातीय भावनार उद्वेलन जीवन प्रति शाश्वत वार्ता कवि सौंदर्य चित्तवृत्ति आदि एथिरे प्रकाशित। चलो आमे एबे जिबा तमरो ओस्तार शॉर्ट क्वेश्चन करिबा। एबे आमे तम मानकर चिलिकार सायतन दृश्य शॉर्ट क्वेश्चन आंसर करिबा। 1 नंबर आधुनिक ओडिया काव्य धारार भित्ति संपादक भाबरे किए परिचित? शारदा दास ना मधुसूदन दास ना गंगाधर मेहेर ना राधानाथ राय? किए ना राधानाथ राय। आदि कवि शारदा दास गंगाधर मेहेर थिले को कवि ना स्वभाव कवि। एटार आंसर कौन हेबो ना राधानाथ राय। निम्नोक्त केउ कवि काव्यटी कविवर राधानाथ राय द्वारा रचित? केउ कवि ना महाजात्रा रसक हारबली प्राणबलरी इंदुवती यही 3टा तांकर काव्य नुहे। राधानाथ राय रचित निम्नोक्त केउटी एक खंडकाव्य अटे? खंडकाव्य केउटा अटे ना चिलिका ना केदार गौरी ना नंदकिशोर ना चंद्रभागा? केउटी ना चिलिका। काहाकू नायिका करी कविवर चिलिका खंडकाव्य रचना करछनी? काहाकू ना प्रकृति को ना मानवी को ना देवी ना दानवी? काहाकू ना प्रकृति को। केउ दिगरे मीनजीवी नौका छायाकार रे ठाबे ठाबे देखा देइछि? उत्तर ना पूर्व ना पश्चिम ना दक्षिण? केउठी केउठी ना पूर्व। मीनजीवी माने केउठारे माछ धरुथिले? नदी रे ह्रद रे पोखरी रे समुद्र मुहण रे? केउठारे ना समुद्र मुहण रे माछ धरुथिले। केउ पर्वतर शिखर रे मीनजीवी माने संध्या तारा को देखिले? संध्या तारा केउठारे देखिले? ना
ଜଟିଆ ନା ଚଢ଼େଇ ଗୁହା ନା ମାମୁଁ ନା ଭାଲେରୀ? ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ ନା ଭାଲେରୀ। ନାବିକଙ୍କ କଣ୍ଠରୁ ନିଃସୃତ କବି କେଉଁ କବିଙ୍କ? ଗୀତାମୃତ ଚିଲିକାର ପବନ ଦୂରକୁ ବହୁ ଆଣୁଥିଲା। କେଉଁଠି? ନା ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ନା ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ ନା ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ନା ବଳଦେବ ରଥ? କ'ଣ? କିଏ? ନା ବଳଦେବ ରଥ। କିଏ ଉଲ୍ଲାସରାତ୍ନ ପରି ହ୍ରଦ ନୀଳବକ୍ଷରେ ଅଧିଷ୍ଠାନ କରିଅଛି ବୋଲି କବିବର କହିଛନ୍ତି? କିଏ? ଗୀତାଦାନ ନା ମୀନଜୀବୀଙ୍କ ନା ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ନା ଭାଲେରୀ ଶିଖର? କ'ଣ ହେବ? ନା ଗୀତାର ତାନକୁ ବା ଗୀତର ସ୍ୱରକୁ। ଦିଗଙ୍ଗନା ମାନେ କେଉଁ ଦୁକୁଳ ପରିଧାନ କରିଥିଲେ? କେଉଁଥିରେ? ନା ଜଳ ନା ଆକାଶ ନା ପତ୍ର ନା ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା? କେଉଁଥିରେ? ନା ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାକୁ। ଗଲାଣି ତ ଗଲାଣି କଥାରେ ସଂଗାତ, ଗଲାଣି ତ ଗଲାଣି କଥାରେ ସଂଗାତ, ଏହାର କବି କିଏ? କିଏ? ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ନା ବଳଦେବ ରଥ ନା ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତରାୟ ନା ରାଧାନାଥ ରାୟ? କିଏ? ନା ବଳଦେବ ରଥ। 12 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସରକୁ ଯିବା। କାହାର ଆଦର୍ଶରେ ମନ ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ଦେଶରେ ବିଚରଣ କରୁଛି ବୋଲି କବିବର କହିଛନ୍ତି? ନା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ନା ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ନା ସଙ୍ଗୀତ ନା ଆବେଗ? କାହାକୁ? ନା ସଙ୍ଗୀତକୁ। ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ତୁମେ ଉତ୍କଳ ଭୁବନେ, ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ତୁମେ ଉତ୍କଳ ଭୁବନେ, କବିବର ଏଠାରେ କାହାକୁ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? କାହାକୁ? ନା ରାଧାନାଥ ରାୟ ନା ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ନା ଶାରଳା ଦାସ ନା ବଳଦେବ ରଥ? କାହାକୁ? ନା ବଳଦେବ ରଥ। କବି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ମାଟି ଦେହକୁ ଶ୍ମଶାନ ଗ୍ରାସ କରିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା କେଉଁ ଦେହରେ ଏବେ ବି ସେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଅଟନ୍ତି? କେଉଁଥିରେ? ନା ଯଶ ଦେହରେ ନା କାବ୍ୟ ଦେହରେ ନା ଜ୍ଞାନ ଦେହରେ ନା ସ୍ୱଦେହରେ? କେଉଁଥିରେ? ନା ଯଶ ଦେହରେ। ମୀନ ଆକର୍ଷଣ ଆଶାରେ ପୋତବାଳ ତରଣୀ କ'ଣ ଜାଳି ଦେଲାଣି? ଲଣ୍ଠନ, ମହମବତୀ, ଦୀପ, ମଶାଲ? କ'ଣ? ନା ମଶାଲ ଜାଳି ଦେଲାଣି। ମଶାଲକୁ ରାଧାନାଥ ରାୟ ସଂସାରରେ କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି? ମଶାଲ ନ୍ୟାୟମୂର୍ତ୍ତି, ଧର୍ମମୂର୍ତ୍ତି, ପାପମୂର୍ତ୍ତି, ଜ୍ଞାନମୂର୍ତ୍ତି? କ'ଣଟି ହେବ? ନା ପାପମୂର୍ତ୍ତି। ମାନେ ମଶାଲ ରାଧାନାଥ ରାୟ ସଂସାରରେ କାହା ସହିତ ତୁଳନା? ନା ପାପମୂର୍ତ୍ତି ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। ରାଧାନାଥ ରାୟ କାହାକୁ ସ୍ପର୍ଶରେ ମାରାତ୍ମକ ଓ ରୂପରେ ରମ୍ୟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? କାହାକୁ? ନା ଲୋଭ, ମାୟା, ପାପମୂର୍ତ୍ତି, ମୋହ? କାହାକୁ? ନା ପାପମୂର୍ତ୍ତିକୁ ସେ ମାରାତ୍ମକ ରୂପରେ ଗମ୍ୟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବା ରମ୍ୟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ପାପ ଗର୍ତ୍ତରେ କିଏ ପଡ଼ିଥାଏ? ପାପୀ ନା ଅତ୍ୟାଚାରୀ ନା ଅଧର୍ମୀ, ଅଜ୍ଞାନୀ? କିଏ? ନା ଅଜ୍ଞାନୀ। ମାନେ ଯିଏ ଅଜ୍ଞାନ ବା ମୂର୍ଖ ହେଇଥାଏ ସିଏ କ'ଣ କୋଉଟା ଠିକ୍ କୋଉଟା ଭୁଲ ଜାଣିପାରେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଏଠାରେ କୁହାଯାଇଛି ନା ପାପ ଗର୍ତ୍ତରେ କିଏ ପଡ଼ିଥାଏ? ନା ଅଜ୍ଞାନ ମାନେ ପଡ଼ିଥାଏ। କେଉଁଥିରେ ଦୋହଲି ଦୋହଲି ବୋଇତ ଥରେ ଦିଶୁଛି ଓ ଥରେ ଲୁଚି ଯାଉଛି ବୋଲି ରାଧାନାଥ ରାୟ କହିଛନ୍ତି? କେଉଁଥିରେ ଦୋହଲି ଦୋହଲି? କେଉଁଥିରେ? ନା ତରଙ୍ଗ ନା ପବନ ନା ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ନା ପଟିକା? କ'ଣ ହେବ? ନା ତରଙ୍ଗରେ ଦୋହଲି ଦୋହଲି ବୋଇତ ଅଥବା ଡଙ୍ଗା ବା ଜାହାଜ ସେ କେମିତି ପାଣିରେ କେମିତି ଦୋହଲି ଦୋହଲି ଯାଏ? ନା ତରଙ୍ଗ ଟାଇପ୍ର ଦୋହଲି ପାଣିଟା ତରଙ୍ଗରେ ଦୋହଲୁ ଥାଏ, ବୋଇତ ତାପରେ ଯାଏ ନା। ସେଇ କଥା କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ କହିଛନ୍ତି। ଦୁଃଖୀ ମନରେ କାହାର ଉତ୍ଥାନ ପତନ ସହିତ କବି ଶିଖର ଉତ୍ଥାନ ପତନକୁ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି? କାହା ସହିତ? ନା ଦୁଃଖ, ଆଶା, ଆନନ୍ଦ, ଚିନ୍ତା? କାହା ସହିତ? ନା ଆଶାର ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। ନିଶାଗମରେ କାହା କୋଳାହଳରୁ ନିର୍ବତୀ ପୃଥିବୀ ନିଶ୍ଚଳ ହୋଇଛି? କାହାର? ନା ପକ୍ଷୀ ନା ନାବିକ ନା ସଙ୍ଗୀତ ନା ଲୋକ? କାହାର? ନା ଲୋକ। ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ପରିପ୍ଲୁପ୍ତ ସୃଷ୍ଟି କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ବୋଲି କବିବର କହିଛନ୍ତି? କେଉଁଥିରେ?
ନା ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଧୈତ୍ୟ ନା ପାରଦ ଧୌତ ନା ଜଳ ଧୌତ ନା ରଜତ ଧୈତ୍ୟ। କ'ଣ ହେବ ନା ପାରଦ ଧୌତ। କାହାର ପ୍ରତିବିମ୍ବରାଜି ଷଷ୍ଠାକାରରେ ହ୍ରଦ ଅନ୍ତଃସ୍ଥଳରେ ଶୋଭା ପାଉଛି? କାହାର ନା ଦୀପଶୈଳ ନା ଚନ୍ଦ୍ର ନା ନା ମଶାଲ। ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ ନା ଦୀପଶୈଳ। କାହାର ପ୍ରତିବିମ୍ବରାଜି ମାନେ କାହାର ପ୍ରତିବିମ୍ବଟା ଦେଖାଯାଉଛି। ଦୀପର ଶୈଳ ଅର୍ଥ ଦୀପର ଶିଖାଟା କାହା ଦେଖାଯାଉଛି? ଷଷ୍ଠ ପାଦରେ ଦୀପର ଶିଖାଟା କାହାର? ଯେହେତୁ ସେ ହ୍ରଦରେ ଯାଉଥିଲେ ବା ସମୁଦ୍ରରେ ଯାଉଥିଲେ ଶିଖାଟା କାହା ଉପରେ ପଡ଼ିବ? ନା ସମୁଦ୍ର ଜଳରେ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ସେ କହିଛନ୍ତି କାହାର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ନା ଦୀପଶୈଳୀର ପ୍ରତିବିମ୍ବ। ଏବେ ଯିବା ତମର 24 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସରକୁ। 24 ନମ୍ବର ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ବର୍ଣ୍ଣରେ ଭାସି ଗିରିବନ ନାସି କେମିତି ଦିଶୁଛନ୍ତି? ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ବର୍ଣ୍ଣରେ ଭାସି ଗିରି ବନ ନାସି କେମିତି ଦିଶୁଛନ୍ତି? ସୁନ୍ଦର ନା ସଫଳ ନା ମନୋହର ନା ଶୁଭ୍ର? କେଉଁଥିରେ? ନା ଶୁଭ୍ର। ନିମକ୍ତ କାହା ଉପରେ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ଜକ ହୋଇ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଉଛି? ରାଧାନାଥ ରାୟ କହିଛନ୍ତି। କ'ଣ ନା ନୀଳଜଳ ନା ପର୍ବତ ପଥର ନା ମସୃଣ ଉପଳ ନା ତରଣୀ। ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ ନା ମସୃଣ ଉପଳ। ଛାୟା ମିଶ୍ରିତ କିରଣରେ ବନସ୍ଥଳୀ କାହା ପରି ଶୋଭା ପାଉଛି? କାହା ପରି? ନା ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡ଼ ନା ବିଷ୍ଣୁ ନା ଦେବତା ନା ବ୍ରହ୍ମା? କାହା ପରି? ନା ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡ଼ ପରି। ଦୂରଝରନାଦ ଓ ଝିଙ୍କାର ଝଙ୍କାର କାହାର ପ୍ରଭାବ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି? କାହାର? ନା ସାୟନ୍ତନ ନା ରାତି ନା ପ୍ରଭାତ ନା ମଧ୍ୟାହ୍ନ। ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ ନା ରାତି। କଳି ଉପଦ୍ରବରେ ଲୋକାଳୟ ତ୍ୟାଗ କରି କିଏ ଚିଲିକାରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି? ନା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନା ଶାନ୍ତି ନା ଆନନ୍ଦ ନା ସମୃଦ୍ଧ। କିଏ? ନା ଶାନ୍ତି। ମାନେ କଳି ଉପଦ୍ରବରେ ଲୋକାଳୟ ମାନେ ଅର୍ଥ କଳି ଉପଦ୍ରବରେ ବା ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ଲୋକାଳୟ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁଠି ବାସ କରନ୍ତି ସେଇଟାକୁ ଲୋକାଳୟ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ସେ କହିଛନ୍ତି ଚିଲିକାରେ ମାନେ ଲୋକାଳୟ ମାନେ ଶାନ୍ତି ଜନଗହଳିରେ ଗହଳି ରହିବେ। ସେଥିପାଇଁ ସେଇଠାରୁ ଶାନ୍ତି କାହିଁକି? ସେଇଠାରୁ ଶାନ୍ତି ଲିଭେଇ ଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏଠାରେ କୁହାଯାଇଛି କି କଳି ଉପଦ୍ରବରେ ଲୋକାଳୟ ଛାଡ଼ି ଚିଲିକାରେ କିଏ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି? ନା ଶାନ୍ତି ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି।